Good morning, students. This is M. Prasant Raju, stand before you to continue the classes of Unit 1 Wave Optics, and the topic is diffraction. Yesterday's class, we have completed what is diffraction and what is the explanation part of diffraction, what are the types of diffraction, and we have completed the Fraunhofer diffraction pattern due to single slit, and we have derived the expression for the square of the resultant intensity is nothing but called the intensity is equal to square of the resultant amplitude, and we proved it. The next consequential topic followed by this Fraunhofer diffraction due to single slit, we have Fraunhofer diffraction due to double slit that we will see. And today's class we are going to discuss about the Fraunhofer diffraction due to double slit and how we are going to get the intensity towards that double slit. And after that, followed by what is diffraction grating and what is grating spectrum, and we will see the intensity distribution curves related to Fraunhofer diffraction due to double slit. Okay, let us continue this topic with this first derivation, which is called Fraunhofer diffraction due to double slit. Okay, now see, the title of this topic is Fraunhofer diffraction due to double slit. Is it clear? So the other day we have completed the Fraunhofer diffraction due to single slit. Now I would like to explain the Fraunhofer diffraction due to double slit, which is known as like this. Okay, I'm scrolling here. Look at carefully. This is what is known as the diagram. Okay, I would like to explain the ingredients that are existing in this diagram. Okay, you are seeing here this particular dot, we are calling it as source of light, that is denoted by S. So I am rounding off this particular point, which is called S. What is this S here? Source of light. Then we have L1 lens, L2 lens, and then strictly speaking, my ultimate article is to clarify the difference between Fraunhofer diffraction due to single slit and double slit. In single slit, we have only in between two opaque slit widths, there will be one transparent slit width. Is it clear? But in double slit, my dear students, we have, look at my cursor here. From here to here is called opaque slit width. And this particular spot, we are calling it as, that red spot is called S1. And again, B to C is opaque surface. That is nothing but called, which is called obstacle. And again, in between C and D, I'm putting one red mark there. That is called S2. Understood very carefully. Okay. So this particular point is called S1. This particular point is called S2. Okay. Imagine that there are S1 and S2 are the two slits. Slit S1 is transparent slit width. S2 is transparent slit width. Is it clear? So in between the three opaque slit widths, there will be two transparent slit widths. Is it clear? So AB is transparent slit width. Okay, BCD is also transparent slit width. Is it clear? So look at carefully, my students. This particular spot, I'm telling you, this yellow color representation I'm drawing here, from here to here, understood very carefully. This particular portion is called opaque. This particular portion is called opaque. And this particular portion is called opaque. Is it clear? So I think you could understood very clearly. Okay. So I drawn three yellow lines in between two red spots. Is it clear? So this is opaque. This is opaque. This is opaque. Look at my cursor. Okay. Now in between this opaque space and this opaque space, there will be a red spot, which is called S1. And in between this opaque space and this opaque space, there will be another red spot, which is called, what is that? S2. Is it clear? Okay. So the light is passing through source of light and it deviates through the lens, and again it is passing through S1 and S2. So there are only two ways to pass through the light. One is S1, another one is S2. Once again, I'm repeating this particular portion. In between three opaque slit widths, there will be two transparent slit widths. Why we are taking two transparent slit widths? This is in between AB, S1, in between CD, S2. Is it clear? So that is why it is double slit. Okay, now this yellow color marking is called opaque slit widths, and the red color marking is slits. That is called transparent slit widths. Light never pass through opaque, but
It will pass through only the two transparent slit widths. Is it clear? No, okay. So in between AB, there will be a slit S1. In between CD, there will be a slit S2. This S1 and S2, we are calling them as transparent slit widths. Okay, is it clear? Now, and the light is passing through the slit S1, it deviates. Look at this particular portion. This is all called dotted line arrow mark path here. Okay, up to where? P. So the light is passing through the transparent slit width S1 and it passing through and focusing at a point P on the screen. And similarly, the light is again passing through the slit width S2 and it deviates in the path of the dotted arrow mark lines like this, and it reaches at a point P. Is it clear? The point is P here. Look at carefully. So on the screen, you are seeing 2 points here, P0 and P. This P is called imaginary point and P0 is called original point of focusing. Is it clear? And the distance between P to P0 we are considering as how much? X. Okay. Now this is the diagram. So first of all, when you are going to put heading of Fraunhofer diffraction due to double slit, you must be in a position to draw this diagram without having any mistakes. Is it clear? Now, so I am going to explain what are the terms that I am taking and the representational letters towards this diagram. I am explaining one after another. Let us hear. Okay. Consider AB and CD are the two parallel slits of equal width, and this is called A. This is called A. Understood very carefully. A. And are separated by distance how much? D. Is it clear? These are the two important ingredients. Is it clear? D and A. A is called slit widths and D is called distance. Is it clear? So therefore, I am taking here AB is a slit 1 and CD is a slit 2. Is it clear? So therefore, strictly speaking here, now the next thing is the distance between corresponding points of two slits is how much? A plus T. This is called A plus T. Imagine this is called A. I wrote E there actually. The distance between corresponding points of two slits is A plus T. Is it clear? Now next, let a parallel beam of monochromatic light of wavelength is how much? Lambda. Lambda. It be incident normally upon the two slits. Is it clear? Now okay. So therefore, let a parallel beam of monochromatic light of wavelength lambda be incident normally upon the two slits. This is called what here? Look at carefully. So AB la madhya S1 అనే స్లిట్ తీసుకోండి, CD ల మధ్య S2 అనే స్లిట్ తీసుకోండి. S1 S2 ని ట్రాన్స్పరెంట్ స్లిట్ విడ్స్ అంటాం. లైట్ పాసింగ్ త్రూ ట్రాన్స్పరెంట్ స్లిట్ విడ్స్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నెక్స్ట్ AB అలాగే BC CD ల మధ్య మనం తీసుకుంటే మూడు ఒపాక్ స్లిట్ విడ్స్ ని పరిగణిస్తున్నాం. మూడు ఒపాక్ స్లిట్ల మధ్య రెండు ట్రాన్స్పరెంట్ స్లిట్ విడ్స్ ని పరిగణించాం. అవేమిటి? S1 S2. రైట్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ ని మనం ఎంత తీసుకుంటున్నాం అంటే A ప్లస్ డి అనుకున్నాం. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ A ప్లస్ డి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నౌ నెక్స్ట్ లెట్ ఎ ప్యారల్ బీమ్ ఆఫ్ మోనోక్రోమాటిక్ లైట్ ఆఫ్ వేవ్ లెంగ్త్ ఎంత అనుకున్నాం? లాంబ్డా బి ఇన్సిడెంట్ నార్మల్లీ అపాన్ ద టూ స్లిట్స్. నౌ the light is diffracted from these slits is focused on the screen XY by a lens L2. So we'll come to the diagram. L2 నుంచి పాస్ అయినటువంటి లైట్ రేస్ P అనే పాయింట్ దగ్గర ఫోకస్ అవుతున్నాయి. దేని మీద అంటే XY అనేటువంటి స్క్రీన్ మీద. ఓకేనా? నౌ బికాస్ అవర్ అల్టిమేట్ ఆర్టికల్ is to find out the resultant amplitude at this point only, at this point. Is it clear? Now, so therefore I'm writing like this. The light diffracted from these slits is focused on the screen XY by a lens placed at its focal plane. Is it clear? Now, if we consider the secondary waves traveling in a direction inclined at an angle theta with the initial direction, look at carefully. So our ultimate article is to find out the path difference from this diagram. Imagine that this particular point here, this is called S1, this is called S2. Okay. S1 నుంచి నేనేం చేస్తున్నానంటే ఈ D నుంచి P వరకు ఉన్నటువంటి డీవియేటెడ్ పాత్ మీదకి ఒక పర్పెండిక్యులర్ లైన్ గీసాను. ఆ పర్పెండిక్యులర్ లైన్ ఒకసారి నేను రెడ్ లైన్ తో గీస్తున్నాను చూడండి ఒకసారి. ఎక్కడి నుంచి? S1 నుంచి అనమాట. S1 నుంచి ఇలా గీస్తున్నాను నేను. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పర్పెండిక్యులర్ లైన్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పర్పెండిక్యులర్ లైన్. కరెక్ట్ గా రాలేదు చూడండి ఒకసారి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ S1. ఓకేనా? ఇది మనకి ఎంత యాంగిల్ చేస్తుందంటే తీటా కోణంతో చేస్తుంది. ఓకేనండి? సో S1 అనేటువంటి ట్రాన్స్పరెంట్ స్లిట్ విడ్త్ నుంచి DP అనేటువంటి ఒక డివియేటెడ్ లైన్ మీదకి పర్పెండిక్యులర్ లైన్ గీసాను.
దాన్ని నేను S1K అనొచ్చు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాక్చువల్లీ S1K. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ S1K. ఓకే, ఈ S1K అనేటువంటి పర్పెండిక్యులర్ లైన్ ఈ S2 నుంచి P వరకు ఉన్నటువంటి డీవియేటెడ్ పాత్ మీద నేను గీశాను. అది ఎందుకు అంటే టు ఫైండ్ పాత్ డిఫరెన్స్. ఓకే, ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్. ఐ ఆల్రెడీ రోట్ లైక్ దిస్. Okay, if we consider the secondary waves traveling in a direction inclined at an angle theta with the initial direction, then from the theory of diffraction at single slit, the resultant amplitude to all the wavelets diffracted from each slit is how much? R is equal to A sin beta by beta. దీన్ని మనం నేను ఆల్రెడీ డిరైవ్ చేసాం. R is equal to A sin beta by beta. ఈ బీటా అంటే ఏమన్నాము? ఇదిగోండి, బీటా is equal to what it here? My beta is called pi a sin theta by lambda. This is exclusive expression for beta. Okay, in this expression R is equal to A sin beta by beta. My beta is equal to pi a sin theta by lambda. Okay, ఈ pi a sin theta by lambda లో ఏ అంటే మనం చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ, ఏంటంటే ట్రాన్స్పరెంట్ స్లిట్ విడ్త్ అని. ఓకే, సో యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, S1 and S2, దీస్ టూ ఆర్ ద ట్రాన్స్పరెంట్ స్లిట్ విడ్త్స్. దీన్నే మనం మిడ్ పాయింట్స్ అని కూడా అన్నాను. సో ఇక్కడ నేను మిడ్ పాయింట్స్ అని రాశాను, చూడండి ఒకసారి. మిడ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ద స్లిట్స్ అన్నాను. అంటే ఇంకొక పేరు ఏంటంటే S1 అనేటువంటిదేమో ఏబిల మధ్య, S2 అనేటువంటిదేమో సిడిల మధ్య. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో దేర్ ఫార్ లెట్ S1 and S2 be the mid points of the slits and each source send a wavelet of amplitude ఎంత? A sin beta by beta. ఏ డైరెక్షన్ లో? థీటా అనేటువంటి డైరెక్షన్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడైతే ఈ పర్పెండిక్యులర్ లైన్ S1 నుండి DP అనేటువంటి ఒక డీవియేటెడ్ లైన్ మీదకి పర్పెండిక్యులర్ లైన్ గీశాను, దిస్ S1K ఈజ్ వాట్? పాత్ డిఫరెన్స్. ఓకే, పర్పెండిక్యులర్ లైన్ బై మేకింగ్ ఎన్ యాంగిల్ ఆఫ్ హౌ మచ్? థీటా. ఇక్కడ థీటా పెట్టాను చూడండి, లుక్ ఎట్ మై కర్సర్, థీటా. ఓకే, అంటే S1K అనేటువంటి ఒక లంబరేఖ థీటా కోణం చేస్తూ DP అనేటువంటి డీవియేటెడ్ పాత్ మీదకి గీయబడినప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఒక పాత్ డిఫరెన్స్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఏంటి ఆ పాత్ డిఫరెన్స్ అంటే ఇది ఇక్కడ రాశాను చూడండి. The path difference between the wavelets from S1 and S2. This sentence is very important. The key point of this derivation. Okay, the path difference between the wavelets from S1 and S2 in the direction theta. S1 ABల మధ్య డయాగ్రామ్ లో, S2 CDల మధ్య. ఈ రెండింటికి ఉన్న ప్రత్యేకమైన పేర్లు ఏమిటి అంటే ట్రాన్స్పరెంట్ స్లిట్ విడ్త్స్. ఓకే, థీటా కోణం చేస్తూ ఉన్నటువంటి S1 S2 అనేటువంటి రెండింటి మధ్య పాత్ డిఫరెన్స్ నేను తీసుకుంటే, ఒకవేళ నేను దాని కనుక S2Q అన్నా అనుకోండి. ఓకే, డయాగ్రామ్ లో S2Q అన్నాం కదా. సపోజ్ ఇమాజిన్ దట్ దిస్ పర్టికులర్ పాయింట్ ఈస్ సమ్ Q, S2Q. ఇదిగోండి ఇక్కడ Q అన్నా అనుకోండి. S2Q మీదకి S1 నుంచి ఒక పర్పెండిక్యులర్ గీసాను. ఇదిగోండి ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇది S2 కదా, ఇది Q అన్నాను. ఇదిగోండి ఇది Q, ఇది దిస్ ఈస్ కాల్డ్ Q. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు దాన్ని ఎలా రాస్తాను నేను? మై పాత్ డిఫరెన్స్ S2Q is equal to A plus D into sin theta గా రాశా. I can call it as equation 1. Understood carefully? First equation. S2K అంటే ఏమిటి? పాత్ డిఫరెన్స్. ఓకే, S2Q is equal to A plus D sin theta. I can call it as equation 1. ఎప్పుడైతే మనకి పాత్ డిఫరెన్స్ వస్తుందో, ఫేజ్ డిఫరెన్స్ కి పాత్ డిఫరెన్స్ కి ఒక రిలేషన్ ఉందని చెప్పాను నేను ఇంటర్ఫరెన్స్ లో కూడా. సో వీ హ్యావ్ ఎ స్టాండర్డ్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ అండ్ పాత్ డిఫరెన్స్. అది ఎలా వస్తుంది అంటే ఇక్కడ రాశాను చూడండి. The corresponding phase difference delta is equal to 2 pi by lambda into, యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఏముండాలి? పాత్ డిఫరెన్స్ ఉండాలి. ఆ పాత్ డిఫరెన్స్ మొత్తం మనకి ఏంటంటే ఇదిగోండి ఇదనమాట. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ E plus D sin theta. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అంటే డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 pi by lambda into A plus D sin theta. A plus D నుంచి sin theta వరకు ఉన్నదాన్ని అంతటినీ కూడా మనం ఏమంటామంటే పాత్ డిఫరెన్స్ అంటాం. ఓకేనా? ఇప్పుడు నాకు కరస్పాండింగ్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ వచ్చేసింది. ఏంటా కరస్పాండింగ్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ అంటే, look at carefully. This is known as the corresponding phase difference is delta is equal to 2 pi by lambda into A plus D sin theta. Is it clear? Now look at carefully. So I would like to erase this one. Is it clear? This is called eraser. I am going to look at carefully. I am erasing this particular portion so that you could understood very well. Okay. Now coming to the point. So delta is equal to 2 pi by lambda into A plus D sin theta లో A plus D sin theta మాత్రమే మనకు పాత్ డిఫరెన్స్. అండర్స్టూడ్ వెరీ కేర్ఫుల్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇప్పుడు మనం
ఒక కొసైన్ రూల్ని మనం అప్లై చేస్తూ ఉన్నాం. అప్లయింగ్ ద కొసైన్ రూల్ ఫ్రమ్ ద ట్రయాంగిల్. దానికోసం మనం ఒక ట్రయాంగిల్ కన్సిడర్ చేసాం. ఏంటి ఆ ట్రయాంగిల్ పేరు అంటే ఓజీహెచ్ అంటాం. ట్రయాంగిల్ ఓజీహెచ్. ఈ డయాగ్రామ్ కనుక మనం చూస్తే ఒకసారి చూడండి జాగ్రత్తగా. లుక్ ఎట్ కేర్ఫుల్లీ. ఐఎమ్ స్క్రోలింగ్ దిస్. ఈ డయాగ్రామ్ని. ఈ డయాగ్రామ్ లో ఓజిహెచ్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఓజీ అనేటువంటి దాన్ని నేను ఏ సైన్ బీటా బై బీటా అనుకున్నాను. జిహెచ్ అనే దాన్ని కూడా ఏ సైన్ బీటా బై బీటా అనుకున్నాను. ఇక్కడ ఈ ఓజీ నేను ఎక్స్టెండ్ చేస్తే డెల్టా అనేటువంటి కోణంతో నాకు ఇక్కడ ఎక్స్టెండ్ చేయబడింది. సో ఇప్పుడు ఓజీ ఒక వెక్టర్, జిహెచ్ ఒక వెక్టర్ అనుకున్నాం అనుకోండి. దీన్ని మనం వెక్టర్ మెథడ్ ఆఫ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ అంటాం. ఓకేనా? మెథడ్ ఆఫ్ వెక్టర్ ఎడిషన్ ఆఫ్ యాంప్లిట్యూడ్స్ అంటాం. ఓజీ ఒక వెక్టరు, జిహెచ్ ఒక వెక్టరు. ఓజీ ఎంత ఉండాలో జిహెచ్ కూడా అంతే ఉండాలి. ఓహెచ్ అంటే ఏంటంటే ఈ రెండింటి యొక్క రిజల్టెంట్ యాంప్లిట్యూడ్. నేను ఇక్కడ ఆర్ అని రాశాను చూడండి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్ బార్. ఓకే, ఓజీ ఏ సైన్ బీటా బై బీటా అనుకున్నాను. జిహెచ్ ఏ సైన్ బీటా బై బీటా అనుకున్నాను. ఓజీని ఎక్స్టెండ్ చేస్తే నాకు డెల్టా అనేటువంటి కోణంతో ఎక్స్టెండ్ చేయబడింది. అప్పుడు నాకు 180 మైనస్ డెల్టా. దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే, ఇది చూడండి ఒకసారి జాగ్రత్తగా. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ 180 మైనస్ డెల్టా. ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన కోణం ఇక్కడ దాకా. వాజ్ ఇట్ క్లియర్? సో 180 మైనస్ డెల్టా. ఈ ఆర్ బార్ ని మనం ఏమంటాం అంటే రిజల్టెంట్ యాంప్లిట్యూడ్ అంటాం. ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ నుంచి మనం ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ రాస్తాం. ఏంటో ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఓహెచ్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓజీ స్క్వేర్ ప్లస్ జిహెచ్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2OGGH ప్లస్ కాస్ ఆఫ్ 180 మైనస్ డెల్టా. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే, నౌ లుక్ ఎట్ కేర్ఫుల్లీ. OH square is equal to OG square plus GH square plus 2OGGH cos of 180 minus delta. దీంట్లో నేను డయాగ్రామ్ లో ఓజీని ఏమనుకున్నాను? ఏ సైన్ బీటా బై బీటా అనుకున్నాను. తీసుకొచ్చి సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. జిహెచ్ ఏమనుకున్నాను? ఏ సైన్ బీటా బై బీటా అనుకున్నాను. సో జిహెచ్ ప్లేస్ లో ఏ సైన్ బీటా బై బీటా పెట్టాను హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 ఇంటూ ఓజీ అంటే ఏ సైన్ బీటా బై బీటా ఇంటూ జిహెచ్ అంటే ఏ సైన్ బీటా బై బీటా ఇంటూ కాస్ డెల్టా. ఓకేనండి. నౌ సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత ఓహెచ్ అంటే ఏమనుకున్నాను? ఆర్ అనుకున్నాను. సో ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ సైన్ బీటా బై బీటా హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ సైన్ బీటా బై బీటా హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 ఇంటూ ఏ సైన్ బీటా బై బీటా ఇంటూ ఏ సైన్ బీటా బై బీటా ఇంటూ కాస్ డెల్టా. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నౌ సింప్లిఫై చేస్తే ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ లో ఈ మూడు చోట్ల కూడా ఎడిషనే కాబట్టి 3 టర్మ్స్ లో నాకు ఏ సైన్ బీటా బై బీటా కామన్ గా ఉంది కాబట్టి నేను ఏం చేస్తానంటే 2 ఇంటూ ఏ సైన్ బీటా బై బీటా హోల్ స్క్వేర్ ని కామన్ తీసాను. అప్పుడు నాకు ఎంత వస్తుంది? ఇక్కడ కూడా కామన్ తీసాను అనుకోండి. 2 ఇంటూ ఏ సైన్ బీటా బై బీటా హోల్ స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే ఫైనల్ గా 1 ప్లస్ కాస్ డెల్టా వస్తుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? 1 ప్లస్ కాస్ డెల్టా. ఈ 2 కామన్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ తీసాను నేను. సో 1 ప్లస్ కాస్ డెల్టా తీస్తే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వేర్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ ఏ సైన్ బీటా బై బీటా హోల్ స్క్వేర్ ని పక్కన పెడితే ఈ 1 ప్లస్ కాస్ డెల్టా బదులు, అండర్స్టూడ్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ మై స్టూడెంట్స్, ట్రిగనామెట్రీలో 1 ప్లస్ కాస్ డెల్టా అని మనం ఇలా రాసుకోవచ్చు. ఎలాగా? 2 కాస్ స్క్వేర్ డెల్టా బై 2 గా రాసుకోవచ్చు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో నేను 1 ప్లస్ కాస్ డెల్టా బదులు ఈ 2 కాస్ స్క్వేర్ డెల్టా బై 2 తీసుకొచ్చి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అప్పుడు నాకు ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ ఏ సైన్ బీటా బై బీటా హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ 2 కాస్ స్క్వేర్ డెల్టా బై 2 గా వచ్చింది. ఓకేనా? ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇక్కడ దాకా. ఇప్పుడు నేను మల్టిప్లై చేస్తున్నా. ఇదంతా ప్రొడక్టే నాకు. అండర్స్టూడ్ మై కర్సర్ హియర్. ఇదంతా ప్రొడక్టే కాబట్టి ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ 2 4 ఏ సైన్ బీటా బై బీటా హోల్ స్క్వేర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే ఉంటుంది ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ డెల్టా బై 2. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను చదువుతున్నాను మొత్తం. ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 ఇంటూ ఏ సైన్ బీటా బై బీటా హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ డెల్టా బై 2. ఓకే, దీన్ని మొత్తాన్ని కలిపి మనం ఏమంటామంటే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద లైట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫ్రాన్హోఫర్ డైఫ్రాక్షన్ డ్యూ టు డబుల్ స్లిట్ అంటాం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఐఎమ్ అండర్లైనింగ్ దిస్ ఆరెంజ్ కలర్ మార్కింగ్, మై స్టూడెంట్స్. దిస్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. At the examination, if you are going to get this expression, half portion of the derivation is completed. Is it clear? So I am repeating once again. I is equal to r square is equal to 4 into a sin beta by beta whole square into cos square delta by 2. I can call it as equation 2. This is called square of the resultant amplitude. Square of the resultant amplitude. I know that, my dear students, I have already told you in the previous derivations. Square of the resultant amplitude ఎప్పుడు కూడా మనకి ఇంటెన్సిటీకి సమానం. This is an exclusive relation here. Okay, so I may write this expression as
స్క్వేర్ ఆఫ్ రిజల్ట్ యాంప్లిట్యూడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ. దేర్ఫోర్ డైరెక్ట్ గా నేను ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ ఈక్వేషన్ చూడండి, ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 into a sin beta by beta whole square into cos square by delta by 2 రాశాను. అంటే ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 into a sin beta by beta whole square into cos square delta by 2 గా కూడా రాయొచ్చు. ఇట్స్ క్లియర్? ఓకే. నౌ ఎప్పుడైతే మనకి ఈ మేజర్ ఈక్వేషన్ మనకు వచ్చేసిందో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్, ఈ రిజల్టెంట్ ఇంటెన్సిటీ అనేటువంటిది కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఏంటి అంటే జాగ్రత్త చూడండి, ద రిజల్టెంట్ ఇంటెన్సిటీ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఫాలోయింగ్ ఫ్యాక్టర్స్. ఏంటా ఫ్యాక్టర్స్ అంటే, మొట్టమొదటిది ఏ సైన్ బీటా బై బీటా హోల్ స్క్వేర్. జాగ్రత్తగా కంపేర్ చేయాలి. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్. దీన్ని నేను బ్లాక్ చేస్తున్నాను, జాగ్రత్తగా చూడండి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ a sin beta by beta whole square gives the diffraction pattern due to a single slit. Is it clear? Okay. So Fraunhofer diffraction due to double slit లో ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటంటే, before we are going to get the expression for resultant intensity, that is from diffraction due to double slit, మొదటి స్లిట్ లో మనకు వచ్చినటువంటి a sin beta by beta whole square అనే దాన్ని diffraction pattern due to single slit గా వివరణిస్తాం. Is it clear? Now తర్వాత మనకు వచ్చింది ఏంటి, రెండో ఫ్యాక్టర్ cos square delta by 2 gives the interference pattern due to light waves of the same amplitude from the two slits. This is one of the important significance you have to remember here, my dear students. Is it clear? Cos square delta by 2 gives the interference pattern due to light waves of the same amplitude from the two slits. Okay. Now అంటే when you are going to enter into the intensity distributions curves, you could understood the concept of this cos square delta by 2, my dear students. Okay. ఈ రెండిట్లో రెండు టర్మ్స్ ఉంటాయి మనకి. ఏంటా రెండు టర్మ్స్ అంటే, ఒకటేమో ఇంటర్ఫరెన్స్ టర్ము, ఇంకొకటేమో డిఫ్రాక్షన్ టర్మ్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో అదేంటంటే ఏ సైన్ బీటా బై బీటా హోల్ స్క్వేర్ అనేదేమో డైఫ్రాక్షన్ టర్ము. ఓకేనా? తర్వాత కాస్ స్క్వేర్ డెల్టా బై 2 ఉంది, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. కాస్ స్క్వేర్ డెల్టా బై 2 అనే దాన్ని మనం ఇంటర్ఫరెన్స్ టర్మ్ గా పరిగణిస్తాం. కొన్ని పుస్తకాల్లో దీన్నేమో డైఫ్రాక్షన్ టర్మ్ అంటారు, దీన్నేమో interference term అంటారు. అర్థమవుతుందండి? జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి. నౌ ఓకే. సో ద డైఫ్రాక్షన్ ప్యాటర్న్ ఏ సైన్ బీటా బై బీటా స్క్వేర్ గివ్స్ సెంట్రల్ మాక్సిమం ఇన్ ద డైరెక్షన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ హ్యావింగ్ సెకండరీ మాక్సిమం ఆఫ్ డిక్రీజింగ్ ఇంటెన్సిటీ ఆన్ ద ఎయిదర్ సైడ్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నౌ ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ దిస్, ఇప్పుడు మనం కొన్ని కండిషన్స్ లోకి వెళ్తున్నాం. ఏంటా కండిషన్స్ అంటే, మనకు మినిమా ఎప్పుడు లభిస్తుంది చూడండి. ద మినిమా ఆర్ ఆబ్టైన్డ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ గివెన్ బై, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈక్వేషన్. మినిమం మనకు వచ్చేటువంటి కండిషన్ అదేంటంటే సైన్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని అవ్వాలి, కానీ బీటా నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అవ్వాలి. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఒకవేళ బీటా నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే మరి ఏమవ్వాలి అంటే, ఇది కొన్ని ఇక్కడ రాసేందుకు, బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ m/, అవ్వాలి. m ఏమో 1 నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి. అండర్స్టూడ్ వెరీ కేర్ఫుల్, రైట్? ఓకే. నౌ సో కండిషన్ చెప్తున్నాను. మినిమా ఆర్ ఆబ్టైన్డ్, ద మినిమా ఆర్ ఆబ్టైన్డ్, ద మినిమా ఆర్ ఆబ్టైన్డ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ గివెన్ బై సైన్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 బట్ బీ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. మరి బీటా నాట్ ఈక్వల్ టు 0 కాకపోతే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ m/కి సమానం అవ్వాలి. m వాల్యూస్ అన్ని కూడా 1 నుంచి బయలుదేరాలి. అలాంటప్పుడు మనం డెరివేషన్ లో బీటాని ఏమనుకున్నాం, పై సైన్ థీటా బై లాంబ్డా అనుకున్నాం కదా. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, బీటా ప్లేస్ లో పై సైన్ థీటా బై లాంబ్డా పెట్టి ఈ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ m/కి కనుక సమానం చేస్తే, నేను క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే ఇదిగోండి ఈ పై రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి. ఇప్పుడు ఇంకేం మిగిలింది నాకు, ఏ సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ m లాంబ్డా. ఓకే. సో ఏ సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ m లాంబ్డా. అప్పుడు మనకి పొజిషన్ ఆఫ్ సెకండరీ మాక్సిమమ్స్ ఎలా వస్తాయి అంటే, మై పొజిషన్ ఆఫ్ సెకండరీ మాక్సిమం అపియర్స్ అట్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు సపోజ్ మొట్టమొదటి నాకు ఎక్కడ లభిస్తుంది అంటే m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయింది అనుకోండి, ఏ సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 లాంబ్డా అవుతుంది. అది నాకు ఎక్కడ లభిస్తుంది అంటే బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 3/2 దగ్గర మొదటి సెకండరీ మాక్సిమా, బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 5/2 దగ్గర సెకండరీ మాక్సిమా, రెండో సెకండరీ మాక్సిమా, బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 7/2 దగ్గర మూడో సెకండరీ మాక్సిమా. ఇలా మనకి ప్రొడ్యూస్ అవుతూ వెళ్తాయి. ఓకేనండి. తర్వాత ఇంకో టర్మ్ తీసుకున్నాం. ఈ టర్మ్ మనం ఏమన్నా ఇంటర్ఫరెన్స్ టర్మ్ అన్నాం. కాస్ స్క్వేర్ డెల్టా బై 2 ఈజ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ కాల్డ్ యాజ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ టర్మ్. The term cos square delta by 2 gives a set of equidistant dark and bright fringes due to interference అని చెప్పారు. ఇంటర్ఫరెన్స్ లో మనకు ఒకటి ఉంటుంది, అదేమిటంటే లెట్ మీ టెల్ యూ దిస్ పాయింట్ హియర్. అదేమిటంటే ద ఇంటెన్సిటీ ఎట్ మాక్సిమం ఈజ్ ద ఇంటెన్సిటీ ఎట్ మినిమం. అంటే ఒక బ్రైట్ ఫార్మ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ డార్క్, మళ్ళీ డార్క్ ఫార్మ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ బ్రైట్, మళ్ళీ డార్క్ ఫార్మ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ బ్రైట్. ఇట్లా మనకి ఇంటర్ఫరెన్స్ ప్యాటర్న్ ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉంటుందంటే, ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ ఫ్రింజెస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ద లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ
there is no destruction of interference as a result of interference. Is it clear? అంటే నష్టం అనేటువంటిది ఎక్కడ కూడా మనకు జరగదు. సపోజ్ ఇప్పుడు ఇట్లా ఫార్మ్ అయింది అనుకోండి, ఒక బ్రైట్ ఫార్మ్ అయింది అనుకోండి, తర్వాత మళ్ళా డార్క్, మళ్ళా బ్రైట్, మళ్ళీ డార్క్, మళ్ళీ బ్రైట్, ఇలా మనకి రెస్పెక్టివ్ మోడ్ లో ఇంటర్ఫరెన్స్ ప్యాటర్న్ మనకు ఫార్మ్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఐఎమ్ అరేంజింగ్ దిస్, లుక్ ఎట్ కేర్ఫుల్లీ. సో strictly speaking, my dear students, strictly speaking, the maxima are obtained in the direction is given by. So మన cos square delta by 2 1 కి సమానం అయితే అది మాక్సిమం కండిషన్. అండర్స్టూడ్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. cos square delta by 2 అంటే ఏంటో ముందే చెప్పాను మీకు, ఇంటర్ఫరెన్స్ టర్మ్ అని చెప్పాను. ఓకేనా? సో cos square delta by 2 1 అయితే అది మాక్సిమం కండిషన్. ఇది ఇక్కడ రాశాను నేను. The maxima are obtained in the direction given by cos square delta by 2 is equal to 1. అప్పుడు మరి డెల్టా బై 2 ఎంతకు సమానం అవ్వాలి? ప్లస్ ఆర్ మైనస్ n పైకి సమానం అవ్వాలి. మరి డెల్టా అంటే మనం ఏమనుకున్నాం? పై బై లాంబ్డా ఇంటూ ఏ ప్లస్ టీ సైన్ థీటా అనుకున్నాం. సో అలాంటప్పుడు డెల్టా ప్లేస్ లో నేను పై బై లాంబ్డా 2 పై బై లాంబ్డా ఇంటూ ఏ ప్లస్ టీ సైన్ థీటా బై 2 వేస్తే ఈ 2 పై బై లాంబ్డా ఇంటూ ఏ ప్లస్ టీ సైన్ థీటాలో ఉన్న 2 ఈ 2 డినామినేటర్ లో ఉన్నట్టు 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతే నాకు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుంది ఫైనల్ గా. ఏంటది? పై బై లాంబ్డా ఇంటూ ఏ ప్లస్ టీ సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎన్ లాంబ్డా. ఓకేనా? ఇరువైపులా నేను పైని ఇక్కడ పైన క్యాన్సిల్ చేస్తే ఇంకా నా రిమైనింగ్ టర్మ్ ఏంటంటే ఏ ప్లస్ డి సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఈ ల్యాంబ్డాని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకొస్తే ఎన్ ల్యాంబ్డా వస్తుంది. అంటే ఏ ప్లస్ డి సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎన్ ల్యాంబ్డా. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కండిషన్. మ్యాక్సిమాలో మనకు వచ్చినటువంటి కండిషన్ ఏంటంటే ఏ ప్లస్ డి సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎన్ ల్యాంబ్డా, వేర్ ఎన్ క్యారీస్ 0, 1, 2, 3 అండ్ సో ఆన్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇంటెన్సిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో మొట్టమొదటి మనకు వచ్చినటువంటి మాక్సిమం కండిషన్ చూడండి ఎక్కడ వచ్చింది. మినిమం ఇంటెన్సిటీ ఏమో మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తున్నా. ద మినిమం ఆర్ ఆబ్టైన్డ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఏమన్నాను? సైన్ బీటా 0 అవ్వాలి, కానీ బీటా నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అవ్వాలి అన్నాను. అప్పుడు మనకి బీటా అంటే పై ఏ సైన్ థీటా బై లాంబ్డా కాబట్టి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎం పైకి సమానం చేసాం. ఆ తర్వాత ఏ సైన్ థీటాని ఎం ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎం లాంబ్డాకి ఈక్వేట్ చేసి పొజిషన్ ఆఫ్ సెకండరీ మాక్సిమం ఎక్కడెక్కడ పాయింట్ల దగ్గర వస్తుందో మనం చూపించాం. అలాగే మాక్సిమం వచ్చేసి కాస్ స్క్వేర్ డెల్టా బై 2 1 అయిన ప్రతిసారి మాక్సిమం లభిస్తుంది కాబట్టి డెల్టా అంటే మనకు తెలుసు 2 పై బై లాంబ్డా ఇంటూ ఏ ప్లస్ డి సైన్ థీటా కాబట్టి ఈ డెల్టా ప్లేస్ లో 2 పై బై లాంబ్డా ఇంటూ ఏ ప్లస్ డి సైన్ థీటాని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే డినామినేటర్ లో ఉన్న 2 న్యూమరేటర్ లో ఉన్న 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతే రిమైనింగ్ టర్మ్ మనకి పై బై లాంబ్డా ఇంటూ ఏ ప్లస్ డి సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎన్ పై వస్తే ఇరువైపులా పై క్యాన్సిల్ అయితే చేస్తే ఇంకా నాకు మిగిలిన టర్మ్ ఏ ప్లస్ డి సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎన్ లాంబ్డా. n 0 1 2 3 క్యారీ అయిన ప్రతిసారి ఇక మనకి ఈ కండిషన్ మాక్సిమం కండిషన్ గా పిలువబడుతుంది. ఓకే, నౌ ద ఇంటెన్సిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఫ్రాన్హోఫర్ డైఫ్రాక్షన్ డ్యూ టు డబుల్ స్లిట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ టర్మ్ ఫోర్ డైఫ్రాక్షన్ టర్మ్ ఏమో ఏ సైన్ బీటా బై బీటా హోల్ స్క్వేర్, ఇంటర్ఫరెన్స్ టర్మ్ ఏమో కాస్ స్క్వేర్ డెల్టా బై 2. సో 3 టర్ముల సమాహారం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి. 4 అనేది ఏంటి? కాన్స్టెంట్ టర్మ్. ఏ సైన్ బీటా బై బీటా హోల్ స్క్వేర్ అనేది ఏంటి? డైఫ్రాక్షన్ టర్మ్. మరి కాస్ స్క్వేర్ డెల్టా బై 2 అనేది ఏమిటి? ఇంటర్ఫరెన్స్ టర్మ్. అర్థమైంది నాన్న? సో అండర్స్టూడ్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. ద ఇంటెన్సిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఫ్రాన్హోఫర్ డైఫ్రాక్షన్ డ్యూ టు డబుల్ స్లిట్ ఈస్ ది ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ టర్మ్ 4 ఏ సైన్ బీటా బై బీటా హోల్ స్క్వేర్ అండ్ ది ఇంటర్ఫరెన్స్ టర్మ్ కాస్ స్క్వేర్ డెల్టా బై 2. ఓకేనండి? సో ఈ మూడింటిని కలిపి మనం మ్యాథమెటికల్ గా రాసి చూపించాం ఇక్కడ. అదే ఒకసారి వెనక్కి వెళ్తున్నాను చూడండి, చూపిస్తాను. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాల్, ఇదిగోండి ఆరెంజ్ కలర్ మార్కింగ్ తో నేను బ్లాక్ చేశాను. ఈక్వేషన్ 2 అన్నమాట. I ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇదిగోండి కాన్స్టెంట్ టర్మ్ 4 ఇందాక చెప్పాం మన వర్డ్స్ లో. 4 కాన్స్టెంట్ టర్మ్, లుక్ ఎట్ మై కర్సర్, 4 కాన్స్టెంట్ టర్మ్ ఏ సైన్ బీటా బై హోల్ స్క్వేర్ డైఫ్రాక్షన్ టర్మ్ కాస్ స్క్వేర్ డెల్టా బై 2 ఇంటర్ఫరెన్స్ టర్మ్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇట్స్ ఆల్ ప్రొడక్ట్. ఓకే, నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ది ఇంపార్టెంట్ మూమెంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కర్వ్ రిప్రజెంటేషన్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి. దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్స్. ఈ గ్రాఫ్ లో కనుక మనం చూస్తే ఇక్కడ మనం ఏ సైన్ బీటా బై బీటా హోల్ స్క్వేర్ అన్నాం. దిస్ ఆల్ కాల్డ్ వాట్? డైఫ్రాక్షన్ టర్మ్. మనం మొదట్లో చెప్పుకున్నాం. మనం సైన్ బీటా బై బీటా హోల్ స్క్వేర్ అనేది ఏం చెప్పుకున్నాం? ఇంటర్ఫరెన్స్ టర్మ్ కాదు, ఇది డైఫ్రాక్షన్ టర్మ్. ఇక్కడ మనకి పీక్ ఫార్మ్ అయింది 0 నుంచి ఇదిగోండి ఇదంతా కూడా. దిస్ ఆల్ లైన్ ఈస్ కాల్డ్ పీక్ ఫార్మేషన్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పీక్. ఓకే, 0, 5 మీకు అబ్జర్వ్ చేస్తే, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే 0 దగ్గర మనకు హైయెస్ట్ వచ్చింది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పీక్ యాంప్లిట్యూడ్. ఓకేనండి? నేను ఇక్కడ ఎక్స్ యాక్సిస్ లో బీటా తీసుకున్నాను. బీటా అంటే ఏమనుకున్నాను నేను? పై బై లాంబ్డా ఇంటూ ఏ ప్లస్ డి సైన్ థీటా అనుకున్నాం ఫార్ములా. అలాగే కిందకు వస్తే రెండో డయాగ్రామ్ లో, బి డయాగ్రామ్ లో కాస్ స్క్వేర్ బీటా చూపించాను.
యూ ట్రై టు అండర్స్టూడ్ హియర్. ఇదేంటిది? డైఫ్రాక్షన్ టర్మ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డి అని చూపిస్తాను చూడండి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డి, డైఫ్రాక్షన్ టర్మ్. నెక్స్ట్ సెకండ్ డయాగ్రామ్ లో మూడు డయాగ్రామ్లు కూడా ఒకే డయాగ్రామ్ లో ఒకే ఈక్వలెంట్ విడ్త్ లో రాయాలి. కాస్ స్క్వేర్ బీటా అన్నాను. ఇదేంటయ్యా అంటే దిస్ కాస్ స్క్వేర్ బీటా ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ టర్మ్. ఓకే, దీన్ని నేను ఇక్కడ ఐతో చూపిస్తున్నాను చూడండి జాగ్రత్తగా. ఐ అంటే ఏంటంటే ఇంటర్ఫరెన్స్ టర్మ్. ఓకే, సైన్ బీటా బై బీటా హోల్ స్క్వేర్ డైఫ్రాక్షన్ టర్మ్. అలాగే కాస్ స్క్వేర్ బీటా అని ఇంటర్ఫరెన్స్ టర్మ్. ఇక చివరికి వస్తే ది కాంబినేషన్ ఆఫ్ సైన్ బీటా బై బీటా హోల్ స్క్వేర్ అలాగే కాస్ స్క్వేర్ బీటా అలా కలిపితే మూడో డయాగ్రామ్ లో చూడండి జాగ్రత్తగా. ఇక్కడ మనకి దిస్ ఇస్ కాల్డ్, ఇక్కడ రాశాను ఒక మాట, ఇంటెన్సిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డ్యూ టు ద డైఫ్రాక్షన్ అట్ డబుల్ స్లిట్ అని రాశాను. థీటా నేను ఎక్స్ యాక్సిస్ లో తీసుకుంటే ఇక్కడ నాకు ఈ కర్వ్ రిప్రజెంటేషన్ చూడండి ఒకసారి జాగ్రత్తగా. దిస్ ఈస్ డాటెడ్ కర్వ్ రిప్రజెంటేషన్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే ఇంటెన్సిటీ హైయెస్ట్ ఫార్మ్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ హైయెస్ట్ ఇంటెన్సిటీ ఫార్మేషన్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఐ. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఐ. ఇక్కడ మనకి ఈ ఐ అనేటువంటిది ఏంటయ్యా అంటే నథింగ్ బట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఏ సైన్ బీటా బై బీటా హోల్ స్క్వేర్ అలాగే కాస్ స్క్వేర్ బీటా. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం ఈక్వేషన్. అలా రాసుకుంటే మనం ఈ పాయింట్ దగ్గర ఐ అనేది ఉంది చూసారండి. ఈ ఐ అనే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఇంటెన్సిటీ అంటాము. దాన్ని మనం ఎలా రాసామంటే మై ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 ఇంటూ ఏ సైన్ బీటా బై బీటా హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ బీటాగా రాసాం. ఓకేనండి? అంటే యూ లుక్ ఎట్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఈ కర్వ్ రిప్రజెంటేషన్ లో ఉన్న కర్వ్ రిప్రజెంటేషన్ కనుక ఇలా చూస్తే చూడండి, దీనికన్నా హైట్ తక్కువ, దీనికన్నా పీక్ తక్కువ. అంటే ఇరువైపులా మీరు చూస్తే మై పీక్ ఆఫ్ దిస్ పోర్షన్ ఈస్ కాల్డ్ దిస్ వన్ and my peak of this portion is called this one. My peak of this portion is called this one. Is it clear? This is around x-axis. This is around y-axis. Is it clear? దీని మనం ఇంటెన్సిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డ్యూ టు ద డిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ స్లిట్. ఓకేనా? మూడు డయాగ్రామ్లను కూడా మనం ఏం చేయాలంటే మూడు డయాగ్రామ్లను కూడా తక్కువ చేసి చూపిస్తాను చూడండి ఒకసారి. ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి ఒకసారి జాగ్రత్తగా. దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ దిస్ పర్టికులర్ డయాగ్రామ్. ఓకే, సో గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ లో మనం మొట్టమొదటి డయాగ్రామ్ ఇది సైన్ బీటా బై బీటా హోల్ స్క్వేర్, ఇదేమో కాస్ స్క్వేర్ బీటా, ఇదేమో ఐ. సో మూడింటిని ఒకేసారి కనుక మనం యూజ్ చేస్తే ఈ పీకు, ఈ పీకు, అలాగే ఈ పీక్. ఓకే, లుక్ ఎట్ మై కర్సర్ హియర్. ఓకేనా? ఐఎమ్ షోయింగ్ హియర్ 0 2. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద పీక్ at a diffraction term. This is also another peak at interference term. This is the combination peak of both diffraction term and interference term. This is called interference term. Is it clear? So therefore this is what is known as most important essay, my dear students. This is called diffraction due to double slit. Is it clear? So therefore it starts with this particular diagram. This diagram is very very important, my dear students. Okay, now I would like to enter into the second. We have short answers followed are applications of diffraction. The first application of diffraction is called, look at carefully, this is called the first one. Okay, this is the first application of diffraction grating. Okay, I'm going to scroll, make it big. Diffraction grating, right? Okay, what is diffraction grating? Let us see here. I'm giving a definition for this. An arrangement which consists of a large number of parallel slits of the same width which are separated by equal opaque spaces is known as diffraction grating. Okay, so one of the most important short answer, my dear students, diffraction grating. Is it clear? What exactly grating? First of all, I would like to tell you. A grating is nothing but called a large number of parallel slits, and out of many parallel slits, if you look at this diagram, ఒక గ్రేటింగ్ లో ఒపాక్ స్లిట్ విడ్త్, ట్రాన్స్పరెంట్ స్లిట్ విడ్త్ రెండు కలిపి ఉంటాయి పక్క పక్కన. ఇఫ్ యూ సీ దిస్ డయాగ్రామ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్, ఇక్కడ ఆల్రెడీ చూపించాను చూడండి. ఈ థిక్కెస్ట్ లైన్ ఏమో ఏ అన్నాను. ఏ అంటే ఏంటి? విడ్త్ ఆఫ్ లైన్ అంటే ఏంటనమాట. ఒకటేమో ట్రాన్స్పరెంట్, ఇంకొకటేమో ఒపాక్. ఇలా మనం తీసుకుంటే ఈ పోర్షన్ చూడండి, ఈ పోర్షన్ అంతా కూడా డి అన్నాను నేను. డి అంటేనేమో విడ్త్ ఆఫ్ ద స్లిట్ అన్నా. విడ్త్ ఆఫ్ ద లైన్, విడ్త్ ఆఫ్ ద స్లిట్. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టూడ్. స్లిట్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా వస్తుంది, లైన్ అంటే ఇది ఒకటే వస్తుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? బాగా థిక్గా చేసినటువంటి లైన్ ఏమో విడ్త్ ఆఫ్ ద లైన్. దాన్ని నేను ఏమన్నాను, ఇదిగోండి ఇక్కడ చూపించాను చూడండి.
యారో మార్కులో చూపించాను మీకు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ. ఏ అంటే విడ్త్ ఆఫ్ ద లైన్. మరి ఈ లైన్ నుంచి తర్వాత ఇంకొక లైన్ ఉంది, అది కూడా ఏంటి, విడ్త్ ఆఫ్ ద లైనే. అంటే ఫర్ ఎవ్రీ 2 కాన్సెక్యూటివ్ విడ్త్ ఆఫ్ ద లైన్స్ దేర్ విల్ బి 1 విడ్త్ ఆఫ్ ద స్లిట్. ఆ విడ్త్ ఆఫ్ ద స్లిట్ మనం ఏమనుకున్నాం అంటే డి అనుకున్నాం. చూడాలి జాగ్రత్తగా. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డి. ఓకే, వాట్ ఈస్ డి? విడ్త్ ఆఫ్ ద స్లిట్. అండ్ వాట్ ఈస్ ఏ? విడ్త్ ఆఫ్ ద లైన్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఒక గ్రేటింగ్ అంటే ఏంటంటే, ఏ గ్రేటింగ్ ఈస్ కన్సిస్టింగ్ ది సక్సెసివ్ లైన్స్ ఆఫ్ 1 width of line, 1 width of slit, 1 width of line, 1 width of slit, 1 width of line, 1 width of slit. Is it clear? గడి కనిపిస్తుంది చూసారా? ఇదిగోండి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఈ గడి మొత్తం కలిపి మనం ఏమంటాం అంటే విడ్త్ ఆఫ్ ద స్లిట్ అంటాం మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇది మాత్రమే ఏమంటాం అంటే విడ్త్ ఆఫ్ ద లైన్. ఇక్కడ రాశాను చూడండి, విడ్త్ ఆఫ్ ద లైన్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇట్లా మనం తీసుకుంటే రూల్డ్ లైన్స్ ఒకదాని ప్రక్కన ఇలా అమర్చబడి ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ట్రాన్స్పరెంట్ మెటీరియల్స్ లో ఇలా ఉంటాయి. సో అందువల్ల మనము ఇండియన్ గ్రేటింగ్ కనుక మీరు చూస్తే, మనం ల్యాబొరేటరీలో కూడా మీకు చూపించాను, గ్రేటింగ్ మీద 15,000 LPI అని ఉంటుంది. 15,000 LPI అంటే ఏంటంటే, ఎల్ అంటే లైన్స్, పి అంటే పర్, ఐ అంటే ఇంచ్. సో ఓవరాల్ మనం రాస్తే 15,000 LPI అని ఉంటుంది. డిఫ్రాక్షన్ గ్రేటింగ్ అని దాని మీద ఉంటుంది. ఎల్పిఐ అంటే లైన్స్ పర్ ఇంచ్ అన్నాం అనమాట. 1 ఇంచ్ వచ్చేసి మనకి సెంటీమీటర్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే 2.54 సెంటీమీటర్కి సమానం అవుతుంది ఒక ఇంచ్ వచ్చేసి. ఓకే, సో therefore let me explain this particular topic, diffraction grating. I am reading out the definition. An arrangement which consists of a large number of parallel slits of the same width which are separated by a equal opaque spaces. ఆ ఈక్వల్ ఒపాక్ స్పేసెస్ లో మనకి 2 రకాల స్పేసెస్ ఉన్నాయి. అదే ఇప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. అదేమిటంటే, ఒకటి విడ్త్ ఆఫ్ ద లైను, రెండోది ఏం చెప్పానంటే విడ్త్ ఆఫ్ ద స్లిట్ అన్న. ఓకేనండి, విడ్త్ ఆఫ్ ద స్లిట్. ఈ యారో మార్క్ చూడండి, ఆరెంజ్ మార్క్, ఇదేమిటాయంటే విడ్త్ ఆఫ్ ద స్లిట్. సో మై ఆరెంజ్ కలర్ మార్క్ ఈజ్ రిప్రజెంటింగ్ విడ్త్ ఆఫ్ ద స్లిట్. ఓకే, అండ్ మై వైలెట్ కలర్ మార్క్ ఈజ్ రిప్రజెంటింగ్ width of the line. ఇది width of the line. Is it clear? So this is called width of the line. Is it clear? Now therefore, సో ఇప్పుడు మనం ఈ రెండింటి కాంబినేషన్ టేకప్ చేసాం అనుకోండి. ఆ కాంబినేషన్ నేను మీకు గ్రీన్ కలర్ లో చూపిస్తాను, ఒకసారి చూడండి, పేల్ గ్రీన్ కలర్ లో. దిస్ ఇస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ విడ్త్ ఆఫ్ ద లైన్ స్లిట్. మొత్తాన్ని ఏమిటంటే A+D అనమాట. ఏని డిని కలిపితే నాకు వచ్చేటువంటిది ఏంటంటే, దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ విడ్త్ ఆఫ్ ద లైన్ అండ్ విడ్త్ ఆఫ్ ద స్లిట్. ఈ ఎప్పుడైతే మనం విడ్త్ ఆఫ్ ద లైన్ ని, ఒక విడ్త్ ఆఫ్ ద లైన్ ని, ఒక విడ్త్ ఆఫ్ ద స్లిట్ ని కలిపితే దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే గ్రేటింగ్ ఎలిమెంట్. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో ఐఎమ్ రిపీటింగ్ వన్స్ అగైన్. సో ఏ అనే దాన్ని ఏమో విడ్త్ ఆఫ్ ద లైన్ అనుకొని, డి అనే దాన్ని విడ్త్ ఆఫ్ ద స్లిట్ అనుకుంటే, ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేస్తే నాకు వచ్చేటువంటి దాన్ని A+D, ద సమ్మేషన్ ఆఫ్, దీన్ని మనం ఎలా కూడా చెప్పుకోవచ్చు, the summation of width of the line A with width of the slit D is known as grating element. Is it clear to my students? Okay, now coming to the point. సో ఇప్పుడు మనకి A+D అంటే ఏంటో అర్థమైపోయింది. A+D అనగానే గ్రేటింగ్ ఎలిమెంట్. సో ఒక గ్రేటింగ్ ఎలిమెంట్ లో ఏమేమి ఉంటాయి? ఏ ఉంటది. ఏ అంటే ఏంటి? విడ్త్ ఆఫ్ ద లైన్. అలాగే డి ఉంటది. డి అంటే ఏంటి? విడ్త్ ఆఫ్ ద స్లిట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో విడ్త్ ఆఫ్ ద లైన్ ఏని, విడ్త్ ఆఫ్ ద స్లిట్ డిని కలిపితే వచ్చేటువంటి దాన్ని ఏమన్నాము? గ్రేటింగ్ ఎలిమెంట్ అన్నాము. ఓకేనండి, నౌ కమింగ్ టు ద పాయింట్. సో ఇప్పుడు మనం కంటిన్యూషన్ లో మనం కనుక వెళ్తే, నౌ లుక్ ఎట్ కేర్ఫుల్లీ. లెట్ ఎన్ బి ద నంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ పర్ ఇంచ్ అని చెప్పాను. ఇందాక మీకు ల్యాబొరేటరీలో చూపించినటువంటి గ్రేటింగ్ లో, ఆ గ్రేటింగ్ పైన ఏముంటుందంటే 15,000 LPI అని ఉంటది కదా. ఎల్ అంటే ఏంటి? లైన్స్. పి అంటే పర్, ఐ అంటే ఏంటి? ఇంచ్. ఇది ఇక్కడ రాసాను చూడండి కంప్లీట్ గా, లైన్స్ పర్ ఇంచ్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? లెట్ ఎన్ బి ద నంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ పర్ ఇంచ్ ఆన్ ద గ్రేటింగ్. ఏమండి? సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? స్ట్రిక్ట్లీ స్పీకింగ్ హియర్, దాన్ని n ఇంటూ A+D ఈజ్ ఈక్వల్ టు, నేను ఏం రాశాను? 1 ఇంచ్ అని రాశాను. అంటే ఆ 1 ఇంచ్ నాకు ఎంతకు సమానం అవుతుందో మీకు చెప్పాను నేను, 2.54 సెంటీమీటర్ సమానం అవుతుంది. దీని నుంచి నాకు A+D కావాలి. అంటే ఏంటి? A+D అంటే ఏంటి? గ్రేటింగ్ ఎలిమెంట్. సో మై గ్రేటింగ్ ఎలిమెంట్ అబ్టైన్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు A+D ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2.54 బై ఈ n అనేది తీసుకొస్తే డినామినేటర్ పోర్షన్ లోకి, A+D ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2.54 బై n సెంటీమీటర్స్ అన్నమాట. ఇస్ ఇట్ క్లియర్?
సో మరి n ఎంత ఉంటుంది మనకి అంటే మనం చెప్పుకున్నాం గ్రేటింగ్ మీద n అనేటువంటి వాల్యూ వేసి ఉంటుంది ఆల్రెడీ. ఆ nకే మనం నంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ అన్నాం మనం. 15,000 లైన్స్ ఉంటాయి దగ్గర దగ్గర. వీ హ్యావ్ 15,000 ఎల్పిఐ. ఈ n ప్లేస్ లో కనుక నేను 15,000 పెట్టుకుంటే ఐఎమ్ ఏబుల్ టు గెట్ గ్రేటింగ్ ఎలిమెంట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ద విడ్త్ ఆఫ్ ద స్లిట్ ఈస్ వెరీ నారో అండ్ ఈస్ కంపారబుల్ టు వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ లైట్. ఇకపోతే ఫిజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ కనుక మనం తీసుకుంటే విడ్త్ ఆఫ్ ద స్లిట్ కి అలాగే వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ లైట్ కి మధ్య ఉన్నటువంటి ఒక స్మాల్ రిలేషన్ ఏంటంటే మై విడ్త్ ఆఫ్ ద స్లిట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ వెరీ నారో అండ్ ఇట్ ఈస్ కంపారబుల్ టు వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ లైట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో మై వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ లైట్, సైజ్ ఆఫ్ వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ లైట్ కానీ వాల్యూ ఆఫ్ వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ లైట్ కానీ ఎప్పుడు కూడా విడ్త్ ఆఫ్ ద స్లిట్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఎందుకంటే విడ్త్ ఆఫ్ ద స్లిట్ ఎప్పుడు కూడా వెరీ నేరోగా ఉంటుంది. ఓకేనా? దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ యాక్చువల్లీ దిస్ పర్టికులర్ డెరివేటివ్ పార్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ ఇట్ విత్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కాల్డ్ స్పెక్ట్రోమీటర్. స్పెక్ట్రోమీటర్ లో 3 ప్రధాన భాగాలు ఉంటాయి. మొట్టమొదటిది ఏంటంటే టెలిస్కోప్ అంటాం, రెండవది కాలిమీటర్, మూడవది స్లిట్ విడ్త్ టెలిస్కోప్ అంటాం అనమాట. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే. సో దాన్నే మనం కాలిమీటరు, ప్రిజమ్ టేబుల్ అలాగే తర్వాత టెలిస్కోప్ అని 3 ప్రధాన భాగాలు తీసుకుంటాం. ఎక్కడైతే కాలిమీటర్ ఉంటుందో కాలిమీటర్ లో మనం ఈ నేరో స్లిట్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తాం అనమాట ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా. ఓకే. నో దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ డైఫ్రాక్షన్ గ్రేటింగ్. సో మొట్టమొదట గ్రేటింగ్ అంటే మీకు ఒక అవగాహన రావాలి. డైఫ్రాక్షన్ గ్రేటింగ్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను మీకు డెఫినిషన్. An arrangement which consists of a large number of parallel slits of same weight which are separated by equal opaque spaces is known as diffraction grating. డైఫ్రాక్షన్ గ్రేటింగ్ లో 2 రకాల స్లిట్లు ఉంటాయి. ఆ 2 రకాల స్లిట్లు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అమర్చబడి ఉంటాయి సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్ లో. అవి ఏమిటి అంటే ఒకటేమో ఏ, రెండవది డి. ఏ అంటే చెప్పాను మీకు నేను వాట్ ఈజ్ ఏ, విడ్త్ ఆఫ్ ద లైన్. డి అంటే ఏమిటి, విడ్త్ ఆఫ్ ద స్లిట్. ప్రతి విడ్త్ ఆఫ్ ద లైన్ ప్రక్కనే విడ్త్ ఆఫ్ ద స్లిట్ ఉంటుంది. అంటే in between any two consecutive 2 width of the lines there will be 1 width of the slit, and in between any two consecutive 2 width of the slits there will be 1 width of the line. Like that it will be arranged. Okay. Now after finishing diffraction grating, now we are going to enter into the another short answer which is known as grating spectrum. Okay. So this is what is known as the second short answer which is known as grating spectrum. The name of the second application followed by Fraunhofer diffraction double slit is grating spectrum. దీంట్లో ఒకసారి చూడండి. గ్రేటింగ్ స్పెక్ట్రమ్ లో మొట్టమొదటి మనం తీసుకునేది ఏంటంటే ఒక ప్రిన్సిపల్ మాక్సిమం కండిషన్ మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. ఏంటి ఆ ప్రిన్సిపల్ మాక్సిమం కండిషన్ అంటే a ప్లస్ డి సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ లాంబ్డా అన్నాను. దీని ఈక్వేషన్ 1 అన్నాను. దీంట్లో ప్రతి టర్మ్ మీకు తెలియాలి. ఏ అంటే ఎప్పుడో చెప్పుకున్నాము విడ్త్ ఆఫ్ ద లైన్, డి అంటే విడ్త్ ఆఫ్ ద స్లిట్. దీన్ని మనం ఇంకొక లాంగ్వేజ్ లో చెప్పుకుంటే విడ్త్ ఆఫ్ ద లైన్ ఏమో ఒపాక్ స్లిట్ విడ్త్ అని, విడ్త్ ఆఫ్ ద స్లిట్ నేమో ట్రాన్స్పరెంట్ స్లిట్ విడ్త్ అని కూడా అనుకోవచ్చు. కొన్ని పుస్తకాల్లో ఈడి అనే లెటర్స్ తో కూడా సూచిస్తారు. సో మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను. ఈ ఈక్వేషన్ లో ఏ అనే దాని విడ్త్ ఆఫ్ ద లైన్ అంటారు, డి అనే దాని విడ్త్ ఆఫ్ ద స్లిట్ అంటారు. సో ఏ ప్లస్ డి ఇంటూ సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ లాంబ్డా. వాట్ ఈజ్ ఎన్? ఎన్ అంటే ఏంటంటే నంబర్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రమ్స్, లాంబ్డా అంటే వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ లైట్. ఓకే, ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్. సో ఏ ప్లస్ డి అంటే ఇందాకే చెప్పుకున్నాం గ్రేటింగ్ ఎలిమెంట్ అన్నాం. అర్థమవుతుందండి? ఒక గ్రేటింగ్ ఈక్వేషన్ లో గ్రేటింగ్ ఎలిమెంట్ ఏది అని మనం అడిగితే దాన్ని మనం ఏ ప్లస్ డి అని చెప్తాం. ఓకేనండి? సో మై ఏ ప్లస్ డి ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? గ్రేటింగ్ ఎలిమెంట్. A specific name for this a plus d. What is that? Grating element. So in an equation of a plus d into sin theta is equal to n lambda, my exclusive letter representation a plus d is nothing but what? Grating element. Is it clear? So we have some observational points towards this grating equation, my dear students. That is this a plus d into sin theta is equal to n lambda. Is it clear? So that is what is known as. I would like to erase this. I'm arranging this particular point so that you could understood very well. So this a plus d is called grating element. Is it clear? So now I am going to enter into the next consequential explanation of this particular part, where a plus d is the grating element is also known as grating equation. So ఏంటి observed points అంటే మొట్టమొదటి చూడండి. The first observed point. For a particular wavelength lambda, the angle of diffraction theta is different for principal maximum of different orders. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం ఈ n is equal to 1, 2, 3 సో అని అయింది అనుకోండి. సపోజ్ ఈక్వేషన్ చూడండి, ఈక్వేషన్ 1 చూడండి. దీంట్లో
n1 అయితే a ప్లస్ d sin theta is equal to lambda అవుతుంది. n2 అయితే a ప్లస్ d sin theta is equal to 2 lambda అవుతుంది. n3 అయితే a ప్లస్ d sin theta is equal to 3 lambda. అంటే ఏంటి మనకి ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ మ్యాక్సిమాలు నంబర్ వైజ్ గా వస్తున్నాయి. ఎట్లా వస్తున్నాయి అంటే ఫర్ ఎ పర్టికులర్ వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ లాంబ్డా, అలాగే ఫర్ ఎ పర్టికులర్ యాంగిల్ ఆఫ్ డైఫ్రాక్షన్ థీటా, అంటే థీటా మారకుండా లాంబ్డా మారకుండా ఓన్లీ ఆర్డర్స్ కనుక చేంజ్ అయితే ప్రిన్సిపల్ మ్యాక్సిమం ఆఫ్ ఆర్డర్లు కూడా మనకు మారతాయి. అదే ఈ పాయింట్ ఇక్కడ మీనింగ్. ఫర్ ఎ పర్టికులర్ వేవ్ లెంగ్త్ లాంబ్డా అండ్ ఎ పర్టికులర్ వేవ్ లెంగ్త్ పర్టికులర్ యాంగిల్ ఆఫ్ డైఫ్రాక్షన్ థీటా డిఫరెంట్ ఫర్ ప్రిన్సిపల్ మ్యాక్సిమం ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఆర్డర్స్. అంటే n1 అయిన ప్రతిసారి ఫస్ట్ ఆర్డర్ ప్రిన్సిపల్ మ్యాక్సిమా, n2 అయిన ప్రతిసారి సెకండ్ ఆర్డర్ ప్రిన్సిపల్ మ్యాక్సిమా, n3 అయితే థర్డ్ ఆర్డర్ ప్రిన్సిపల్ మ్యాక్సిమం. ఇలా మనం వరుసగా కనుక్కుంటాం. రెండో పాయింట్ కనుక చూస్తే యాజ్ ద నంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఇన్ ద గ్రేటింగ్ ఆర్ లార్జ్, maxima appear as sharp bright parallel lines and are termed as spectral lines. దీనికి ఒక ప్రత్యేకమైన పేరు పెట్టాడు రెండో పాయింట్లో. అదేంటంటే గ్రేటింగ్ లో ఉన్నటువంటి లైన్స్ అన్ని కూడా లార్జ్ అవుతూ ఉన్నాయి అనుకోండి, మనకు కనిపించేటువంటి ఆ స్పెక్ట్రమ్స్ కూడా మాక్సిమం స్పెక్ట్రమ్స్ ఫార్మ్ అవుతాయి. షార్ప్ గా ఉన్నాయి కనిపిస్తాయి, బ్రైట్ గా ఉంటాయి. ఆ మూడు గుణాలను కలిగి ఉంటాయి. ఏంటంటే మాక్సిమం గా ఉంటుంది, షార్ప్ ఉంటుంది, అలాగే బ్రైట్ ప్యారల్ లైన్స్ కనిపిస్తాయి. అందువల్ల వాటన్నిటిని కలిపి మనం ఏమనొచ్చు అంటే స్పెక్ట్రల్ లైన్స్ అంటారు. స్పెక్ట్రల్ లైన్స్. సో ఒక ఆర్డర్ ఆఫ్ ద స్పెక్ట్రమ్ లో n1 అయితే ఫస్ట్ ఆర్డర్ స్పెక్ట్రమ్ అని, n2 అయితే సెకండ్ ఆర్డర్ స్పెక్ట్రమ్ అని, n3 అయితే థర్డ్ ఆర్డర్ స్పెక్ట్రమ్ గా మనం పరిగణిస్తాం. ఏమండి? సో అలాంటప్పుడు వాటన్నిటిని మనం ఏమనొచ్చు, వి సింప్లీ కాల్ ఇట్ as spectral lines. Is it clear? So therefore, strictly speaking that okay, strictly speaking, this particular portion I am telling you, okay, for a white and for a particular order of n, మూడో పాయింట్ కనుక మనం చూస్తే this is particular third point here. For white light and for a particular order of n, the light of different wavelengths will be diffracted in different conditions. Is it clear? Okay. ఆ తర్వాత మనం తీసుకుంటే మూడో పాయింట్ మీనింగ్ ఏంటంటే n అనేటువంటిది ఆర్డర్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రమ్ ను చూపిస్తుంది. ఇందాక మీకు చెప్పాను నేను, n1 అయితే ఫస్ట్ ఆర్డర్ ప్రిన్సిపల్ మ్యాక్సిమాకి, n2 అయితే సెకండ్ ఆర్డర్ ప్రిన్సిపల్ మ్యాక్సిమాకి, n3 అయితే థర్డ్ ఆర్డర్ ప్రిన్సిపల్ మ్యాక్సిమాకి దారి తీస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ వేవ్ లెంగ్త్స్ విల్ బి డిఫ్రాక్టెడ్ ఇన్ డిఫరెంట్ కండిషన్స్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? సో మనకు ఆ అవకాశం కూడా ఉంది మూడో పాయింట్ లో. నాలుగో పాయింట్ కనుక చూస్తే అట్ ది సెంటర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, విచ్ గివ్స్ ది మాక్సిమం ఆఫ్ ఆల్ వేవ్ లెంగ్త్స్ which coincides to form the central image of the same color. Okay, so if you see this diagram, my dear students, a beautiful diagram I wrote here. ఫైనల్ గా మొట్టమొదటి మనం చూస్తే ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ జీరో ఆర్డర్. ఇక్కడ నుంచి మనం అలా తీసుకుంటే ఇదిగోండి ఈ లైన్, ఈ రెండు కూడా ఏంటంటే ఇక్కడ గ్యాప్ పెట్టాను నేను. ఇక్కడ ఏంటి గ్యాప్ అంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాన్స్పరెంట్. గ్యాప్ లో ఉన్నాయన్ని ట్రాన్స్పరెంట్, గీతలు ఉన్నాయన్నీ కూడా ఒపాక్ స్లిట్ బిట్స్. అంటే ఒక వైట్ లైట్ ఫార్మేషన్ లో గ్రేటింగ్ ఇక్కడ మనం అమర్చాము. గ్రేటింగ్ గుండా వైట్ లైట్ ని పంపిస్తున్నాం. ఈ ఆరో మార్క్ చూడండి జాగ్రత్తగా. ఓకే, సో మొట్టమొదటి మనకి ఏమొస్తుందంటే వెన్ ఐఎమ్ సెండింగ్ వైట్ లైట్ త్రూ దిస్ గ్రేటింగ్. మరి గ్రేటింగ్ అంటే ఏం చెప్పాను, ఒక గ్రేటింగ్ లో ఒపాక్ స్లిట్ విడ్త్ ఉంటుంది, ట్రాన్స్పరెంట్ స్లిట్ విడ్త్ ఉంటుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో అంటే ఏ గ్రేటింగ్ ఈజ్ అన్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ వన్ ఒపాక్ స్లిట్ విత్ వన్ ట్రాన్స్పరెంట్ అండ్ వన్ ఒపాక్ విత్ వన్ ట్రాన్స్పరెంట్ అండ్ సో ఆన్ లైక్ దిస్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అంటే ఫర్ ఎవ్రీ 2 consecutive opaque slit widths there will be 1 transparent slit widths. అలా చూసుకుంటే ఫర్ ఎవ్రీ 2 transparent slit widths there will be 1 opaque slit width. Is it clear? అలా తీసుకుంటే మనకి గ్రేటింగ్ స్పెక్ట్రమ్ లో ఆర్డర్స్ ఎలా ఫార్మ్ అవుతాయి అంటే ఇది చూడండి, దిస్ ఈజ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ జీరో ఆర్డర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. సో దీన్ని నేను జీరో ఆర్డర్ అన్నాను ఇక్కడ. అలాగే ఈ జీరో ఆర్డర్ కి ఇరువైపులా మనకి ఆర్డర్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రమ్స్ ఫార్మ్ అవుతాయి. ప్రతి ఆర్డర్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రమ్ కూడా వైలెట్ కలర్ నుంచి రెడ్ కలర్ మధ్యలో ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉండాలి. దిస్ ఇస్ అ ఫండమెంటల్ పాయింట్ హియర్. ఇక్కడ నేను V1 అని రాశాను, అంటే వైలెట్ 1. వైలెట్ 1 కి రెడ్ 1 కి మధ్యలో మళ్ళీ మనకి ఎన్ని కలర్స్ ఉంటాయి? 5 కలర్స్ ఉంటాయి. విబ్జిఆర్ లో మనకి ఎన్ని కలర్స్ ఉంటాయి? 7 కలర్స్ ఉంటాయి. ఏంటవి అంటే విబ్జిఆర్. విబ్జిఆర్ లో మనం చూస్తే V అంటే వైలెట్, I అంటే ఇండిగో, B ఫర్ బి బ్లూ, G ఫర్ గ్రీన్, O ఫర్ ఆరెంజ్, R ఫర్ రెడ్. ఇలా మనం తీసుకుంటే జీరో ఆర్డర్ కి ఇరువైపులా, అంటే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వ్యూలో ఉన్నాం మనం ప్రజెంట్. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వ్యూలో చూస్తే జీరో ఆర్డర్ కి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వ్యూలో ఫార్మ్ అయినటువంటి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు మనకి ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆర్డర్ స్పెక్ట్రా. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ స్పెక్ట్రా. ఓకేనండి. వైలెట్ మనకు ఫస్ట్ ఫార్మ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఇక్కడ రాసాను చూడండి, ఫస్ట్ ఆర్డర్. ఈ ఫస్ట్ ఆర్డర్ స్పెక్ట్రమ్ లో V1 అనేది వైలెట్, R1 అంటే రెడ్. అలాగే దీని తర్వాత మళ్ళా సెకండ్ ఆర్డర్ ఫార్మ్ అయింది. సెకండ్ ఆర్డర్ లో కూడా మళ్ళీ V2 ఫార్మ్ అవుతుంది ముందు.
V2, I2, B2, G2 ఇలా మనం తీసుకుంటే V2 నుంచి R2 వరకు ఫార్మ్ అయిన అన్ని కలర్స్ సెకండ్ ఆర్డర్ స్పెక్ట్రమ్ గా పరిగణిస్తాము. అది దేంట్లో రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వ్యూలో. అలాగే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ వ్యూలో కూడా మనం చూస్తే V1 నుంచి R1 దాకా ఫార్మ్ అయినటువంటి కలర్స్ అన్ని కూడా ఫస్ట్ ఆర్డర్ స్పెక్ట్రమ్ లో ఉంటాయి, బట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ వ్యూలో. అలాగే ఫస్ట్ ఆర్డర్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ వ్యూలో V2 నుంచి R2 దాకా ఫార్మ్ అయినటువంటి సెకండ్ ఆర్డర్ స్పెక్ట్రమ్ లో మళ్ళా 7 కలర్స్ ఫార్మ్ అవుతాయి. దీన్ని మనం సెకండ్ ఆర్డర్ స్పెక్ట్రమ్ ఇన్ ది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ వ్యూ ఆఫ్ జీరో ఆర్డర్ అని చదువుతున్నాం. సో ఇట్లా మనం తీసుకుంటే ఒక గ్రేటింగ్ స్పెక్ట్రమ్ అమరిక ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఫస్ట్ జీరో ఆర్డర్ ఫామ్ అయిన తర్వాత జీరో ఆర్డర్ కి రైట్ సైడ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ స్పెక్ట్రము, ఆ తర్వాత సెకండ్ ఆర్డర్ స్పెక్ట్రము, అలాగే లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఫస్ట్ ఆర్డర్ స్పెక్ట్రము, ఆ తర్వాత సెకండ్ ఆర్డర్ స్పెక్ట్రము ఫార్మ్ అవుతాయి. ఓకేనండి, దీన్ని మనం ఏమంటామంటే గ్రేటింగ్ స్పెక్ట్రమ్. సో in my experience, this grating spectrum and the diffraction grating are the most important short answers and applications of Fraunhofer diffraction due to double slit and single slits. With this, we have completed the diffraction topics in wave optics of Unit 1. And the next, my dear students, we are going to enter into the third portion, which is called polarization, which is also called as an optical phenomena. And that we will see in the next stage. Thank you very much.